तकरीबन चौथा हिस्सा अपने पिंड कोट बावल का जड़ा ने इतने बैठे बाकी जड़े हर कोई मड्डियां ही चाह गया माल ही लै गया निकल गए घरों बेगार हो गए जी। एटवे पाकिस्तान दे नाल मैं तुहाडा होस्ट अली असगर डुडी ते नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हाँ कोट बहावल बलोचा वाले असी इत्थों दी गुजर रहे सां ते असी वेख्या कि जिहड़ा पानी है वो बिल्कुल आबादी दे नाल पहुँच चुकिया है ते इत्थों दे रहायशी मेरे नाल मौजूद ने ते आओ उन्हां नाल गलबात करने आ ते जानने आ इस सलाबी सूरत हाल दे हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई जी तुहाडा? अल्लाह इत्ता जी। अल्लाह इत्ता भाई इत्थों दे रहायशी जी? जी इत्थों दे रहायशी। एक तो तुसीं सानू ये दसो भी पिछे असीं जिहड़ा वेख के आए ना सड़क दे नाल नाल बन बन रहा मिट्टी पा रहे लोग वो कौन बनवा रहा है? वो सर जी अगे नूरे रात तू बावल नगर तू अगे आवे ना जी नूरे रात का एक बन बहुत सरकारी बन पे है उस बन से सारे पानी उस बन अटैक से बुक्का वाला पत्ता उस पुल तो क्रॉस करता है उत्थे साड़ी सड़क आँदी पी अगे जिमीदार ने बहुत साडा आ रहे जी जी वो ठेकेदार उन्होंने उत्थे फार्म भी गाइयां दे ते वो सड़क नूं बचाउण वास्ते सड़क की एक साइड बनते पे भी लोगों के लगन की कोई। कौन बनवा रहा है? वो राव है जी। क्या नाम है उसका? उस्मान राव उस्मान। हाँ जी मिट्टी पवा रहा है। मिट्टी पवा रही है जी बाबा काफ़ी मिट्टी। हाँ जी काफ़ी मिट्टी पाई है बाकी लोग अपनी मदद आप देता है जिन्नी किसी की गुंजाइश इजाजत करता है। असीं नूरे वाले बंद तो टुरे हैं ते तकरीबन उत्थों लैके तुहाडी बस्ती तक सारा सड़क दे नाल पानी। हाँ ये कारपेट रोड है जी वैसे ही गवर्नमेंट का इससे बड़ा खर्चा होया है तो लेकिन ये मेन सड़क सारे देहातों की ट्रैफिक का पैने इतों लगती नहीं अगर ये सड़क महफूज रहे रस्ता बहाल रहे तो इन्होंने लोगों की कुछ आसानी हो जाए अगर ये रस्ता बंद होंगे तो जो लोग पिछे मशहूर हो गए वो बड़ी मुश्किल है पानी बिजली भी बंद हो जाए इतने पानी पीवन का नहीं लभना कोई मरीज होना उसमें मुश्किल बन जाए। असीं ये भी बाज़ जगह ते वेख्या कि पानी जिहड़ा बिल्कुल सड़क दे बराबर है अगर ये पानी इस सड़क नूं एक क्रॉस करदा है तो अगे किहड़ियां आबादियां ने जिहड़ियां इस पानी तो मुतासर हो सकदी तो अगे जी सिर्फ एक ही मौजा डार है जी वो एक ही मौजा बचा है बाकी सारे मौज पानी च जी इस तो अगे फिर वो बन आ जाता तो इदू खातर नहर आ जाती ये थोड़ा जिहा तकरीबन कोई 1000 एकड़ का रकबा है जी फसल खड़ी है अगर ये तो क्रॉस करता तो फिर ये पानी उस मौज नबेड़ तो वापसी इस इलाके से चढ़ाई करेगा ज़्यादा यानी कि वो बन फिर अगे क्रॉस नहीं होगा इो पानी बुलंदी वाले पास जाए फिर आ जी बस्तियाँ वेंदे पे कुछ बच्चे खड़े ने इन्हों का बचना मुश्किल है जी। इस आबादी के आसे पासे कोई महफूज बंद बनाया कोई नहीं जी महफूज बन बनाए लेकिन वो बन टुट गए जी ये वैसे चक की कोई डिजाइन है कि इस तरह की भी हर तरफ तहफुज नहीं मिल सकता जी इनकी इको ही डिजाइन है कि आ रोड अगर चलता रहा रोड क्रॉस ना होया इत्थे बन बंद रह गया ना जी तो फिर काफ़ी हद तक लोग बच सकते हैं अगर ये सड़क वाला बन टुट गया तो फिर उस बन अठे तो वापसी जो पानी ने फिर इतने कोई शय नहीं बचनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई जी तुहाडा? मेरा नाम जी नूर समांद है। नूर समांद इत्थों दे रहायशी जी? इत्थों दे रहायशी। किन्ने अरसे तो तुसीं इत्थे रह रहे? मैं जम्मा ही थईयों साडा प्यो दादा ही थईयों दा जमपाली इत्थों। हाँ जी तुसीं मैनूं ये दसो भी तुसीं अगे अपनी जिंदगी दे विच हाँ जी पानी इस आबादी दे नाल टच हुंदा वेख्या? वेखा जी 95 वाला सैलाब आया जी वो वेखा है अगू 88 वाला सैलाब उस मैं पहली दूसरी पढ़दा सू लेकिन बाद हटे हैं उस बुलंदी तकरीबन दरख्त के नाल विगे लगे हुए सानू ये पता है भाई पानी इतने चल रही है तो बन 8 तो वेखा है वो कोठियां के बराबर आ जो पिंड नूं गत्ता गया है 88 ही पिंड कोट बावल साढ़े पिंड वाला बड़कियां बचा लिया इस बारी हाली तो बचा खड़ा जी हाली आओ साइड दी भी बन है साइड दी भी बन है हाली साडा एक मकान ही नहीं डिग्गा जी साडा हाली एक मकान ही नहीं डिग्गा चार फिर वो मकान तो नहीं डिग्या तुहाडी गल बजा है लेकिन अजे भी लोग अपने घरां दे विच बैठे हुए ने बच्चे भी ने फैमिलियां ने माल मवेशी भी होना है तकरीबन चौथा हिस्सा अपने पिंड कोट बावल का जड़ा ने इतने बैठे बाकी जड़े हर कोई मड्डियां ही चाह गया माल ही लै गया निकल गए घरों बेगार हो गए जी बड़ा नुकसान हो गया फसलें जी कोट बावल का रकबा न तकरीबन सारा ही बुड़ गया। देखो मेरी गल सुनो ये जो सैलाब आया ना इस बारी असी तो सिर्फ गल्लां सुना सकने वीडियो बना सकने अगर असी तखमीना लाना भी चाहिए ना तो असी नहीं ला सकते जिन्ना लोगों का नुकसान होया है। मेरे ख्याल दे विच हज़ारां नहीं लखां एकड़ जी फसल है ना जी तो वो रुड़ गई लोगों के माल मवेशी रुड़ गए। साढ़े इस मौजे तो ना जी अगे बावल नगर का मौजा चावे का कोट मखदूम है लाले का ये तकरीबन 30 तो 35 किलोमीटर एरिया सारा ही पानी है जी ये पाक पतन एरिया वो बावल नगर
ਟਾਰਗੇਟ ਏਰੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ 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 ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅਗਾ ਜਾਣੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠਾ ਬਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾ ਜੋਗਾ, ਆਦੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਦੇ ਮੁੱਲ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਦਾ ਆਪੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਗਾਰਨ ਜੀ ਉਹ ਆਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਂ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਾਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਂਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਖਬਰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਸਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਬਲੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੈਲਾਬ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਬੜੀਆਂ ਹਾਈ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹ ਸਤਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।